students, I am Dr. Anandi. Welcome to my channel Make Biology Simple. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா biomolecules part 1 அதுல proteins details பார்க்க போறோம். So இந்த சேனலை நீங்க first time பார்க்கறீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க and ஏதாவது doubts queries இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க and finally subscribe பண்ணுங்க. So this is proteins. So it is coming under the biomolecules chapter. So what is protein? Protein is a naturally occurring macromolecule which is present in a system. நம்ம பாடியில macromolecules 4 இருக்கு. ஒன்னு வந்து carbohydrate, second வந்து protein, third வந்து lipids, fourth வந்து nucleic acids. So இது ஏன் நம்ம macromolecule னு சொல்றோம்னா it is present in higher level. நம்ம head to toes பாத்தீங்கன்னா it is made up of protein. So what is protein? It is the macromolecule and it is அதோட base, அதோட fundamental unit என்னன்னு பார்க்கும்போது it is amino acids. So amino acids join ஆகி it is forming the protein and these proteins are nothing but macromolecule. So this is called macromolecule and which is made up of amino acids. Amino acids. Amino acids. This term was coined by Gerardus Johannes Müller and two more persons are there, Sangers and one more is there. They have first sequenced the amino acids in a protein called insulin and they got the Nobel Prize also. And before going to the structure and the properties of the amino acids, first we have to know the structure base and the structure nu paaknom. So it is all coming under organic molecule, that is having a hydrogen, carbon, oxygen. So these are called organic substance. So amino acid structure la enna irukona oru base irukum. This is called amino group, NH2 irukum. And one carboxyl group irukkum, COOH, and one carbon CH irukkum and R. This R, in the R வந்து vary ஆகும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் 20 different amino acids இருக்கு. 20 amino acids இருக்கு. அந்த 20 amino acids detailed next videoல பார்க்கலாம். 20 amino acids இருக்கு. அந்த 20 amino acids we call அது வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம். Essential amino acids, non-essential amino acids. So இது என்னென்ன amino acids இருக்குன்றது next videoல பார்ப்போம். இப்போ வந்து base structure என்ன இருக்குன்றத பார்த்தோம். So it has one amino group இருக்கும், ஒரு carboxyl group இருக்கும், ஒரு carbon group இருக்கு and R. இந்த R வந்து ஒவ்வொரு amino acids vary ஆகும். So 20 amino acidsக்கும் இந்த R மட்டும் தான் vary ஆகுமே தவிர இந்த functional group, this amino groupம் carboxyl groupம் இந்த carbonyl groupம் it is same. அது வந்து மாறாது, R மட்டும் தான் மாறும். So அதை பேஸ் பண்ணி தான் 20 amino acids classify பண்ணிருக்காங்க. And now இது வந்து இண்டிவிஜுவலா இருக்கும்போது இது பேர் வந்து amino acids. இப்போ amino acidsல சேரும்போது it is called peptide. When we have two or more amino acid join, that is called peptide. And if it is more than 50 amino acids joined together, then it is called as protein. So amino acid singular இருக்கும்போது it is called as amino acid. Amino acid ரெண்டு amino acid சேரும்போது it is called peptide and more 50 amino acid சேர்ந்துட்டுனா அது பேர் வந்து protein. So அந்த amino acid எப்படி join பண்றதுனா இப்போ நம்ம next point பார்க்க போறோம். See this is a R1 ன்றது first amino acid. So அதோடைய functional group உங்களுக்கு தெரியும் NH2 CH COOH plus இன்னொரு amino acid வருது. So இன்னொரு amino acid second, R2 ன்றது second amino acid. And in the running of amino acids எப்படி இருக்கும்னா initial starting வந்து NH2 இருக்கும், end வந்து carboxyl group இருக்கும். Actually இப்படி தான் அது structure of any protein or peptides இருக்கணும். இனி starting point is NH2, end வந்து carboxyl group. So in the first amino acidல amino group இங்க இருக்கும் and then carbon group, then COOH, this is R1. இப்போ ரெண்டாவது amino acid வரும்போது அதே ஆர்டர்ல தான் வரும். NH2 இந்த எண்ட்ல இருக்கும், CH COOH will be the terminalல இருக்கும். Terminal endல COH இருக்கும் and R2 னா second amino acid. இப்போ ரெண்டும் சேரும்போது you can see that a molecule of water வந்து remove ஆகும். H2O போய்டும். So H2O போகும்போது the first amino acidல carbonyl groupம்
செகண்ட் அமினோ ஆசிட் உள்ள அமினோ குரூப்பும் தட் இஸ் கால்ட் CONH. இந்த CONH சேரும். இந்த வாட்டர் வந்து இட் இஸ் ரிமூவ்ட். ஸோ வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடும். இந்த COவும் இந்த NHும் சேரும். ஸோ இந்த பாண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் பெப்டைட் பாண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ ப்ரோட்டீன். இதுதான் மெயின் பெப்டைட் பாண்ட். ஒரு CO ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் NH ஆஃப் த செகண்ட் அமினோ ஆசிட் சேர்றது தான் பெப்டைட் பாண்ட். ஸோ இந்த பாண்ட் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெப்டைட் பாண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட் ஜாயின் பண்ணிகிட்டே போகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பெப்டைட். அண்ட் அதுக்கு நிறைய போச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் ப்ரோட்டீன். அண்ட் நவ் இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. வாட் இஸ் இட்னா இட் இஸ் ஆம்ஃபிட்டரிக் இன் நேச்சர். அதாவது இதுக்கு தான் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும். மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது. ஒன்று அமினோ குரூப்பு, இன்னும் கார்பாக்சில் குரூப்பு. ஸோ அமினோ குரூப் வந்து நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம், கார்பாக்சில் அசிடிக் குரூப்புன்னு சொல்லலாம். ஸோ அசிடிக்கும் பேஸும் ஒரே மாலிகுல் ஒரே அமினோ ஆசிட்ல இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து நம்ம ஆம்ஃபோடெரிக்னு சொல்லலாம். ஆம்ஃபோனா டபுள். ஆம்பிபியன்ஸ் தெரியும்னா ஃப்ராக் கேன் லிவ் போத் இன் வாட்டர் லேண்ட், ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இந்த அமினோ ஆசிட் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது, ஒரு பேஸும் இருக்குது ஒரு அசிடிக்கும் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஆம்ஃபோடெரிக் நேச்சர்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு அடிஷ்னலாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஆம்ஃபோடெரிக் நேச்சர்னால இந்த அமினோ ஆசிட்ஸை அதர்வைஸ் வி கால்ட் அஸ் அயான் சொல்லுவோம், டைபோலார் அயான் சொல்லுவோம். அயான்னா யூ ஹாவ் கேரிங் அ சார்ஜ் இருக்கு. ஸோ டைபோலார்னா ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது, ஒன்று பாசிட்டிவ் இருக்குது இன்னொன்று நெகட்டிவ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து ஸ்விட்டர் அயான்னு சொல்லலாம், இல்லை டைபோலார் அயான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை வந்து இட் இஸ் இது எப்போ எந்த பிஹெச் ஆஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சேஞ்சிங். இந்த ஒரு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே அட்டைன் ஆகுறது, ஒன்லி நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறது ஒன்லி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறது எப்படி டிசைட் ஆகணும் ஒரு அமினோ ஆசிடோடைய அந்த சொல்யூஷனில் பிஹெச்சை பேஸ் பண்ணி தான். இஃப் இட் இஸ் லோ பிஹெச், அதாவது 7க்கு கீழே இருக்கிற பிஹெச் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் அசிடிக் பிஹெச் சொல்லுவோம். அதாவது 1 to 7. 7 is a neutral pH. 7 to 14 வரைக்கும் basic pH ன்னு சொல்லுவோம், and alkaline pH ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இந்த lower pHல என்ன ஆகும்னா it will be in a that is positive NH3+ இருக்கும். that is இந்த அமினோ ஆசிட் வந்து NH3+ இருக்கும், COH. அந்த pH வந்து pK1 சொல்லலாம். தென் ஸ்லோவாக நம்ம pH இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கும் இந்த ஐசோஎலக்ட்ரிக் pH வேரி ஆகும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4.7 இருக்கலாம் ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு, இன்னொரு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு 7 இருக்கலாம், இன்னொரு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு 8.2 இருக்கலாம். ஸோ ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கும் அந்த ஸ்விட்டர் அயான் ரீச் ஆகும்போது அந்த pH வேரி ஆகும். ஸோ அந்த pH நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஐசோஎலக்ட்ரிக் pH. ஸோ இந்த ஐசோஎலக்ட்ரிக் pHல என்ன ஆகும்னா இந்த அமினோ ஆசிட் வந்து plus carry பண்ணிருக்கோம் மைனஸும் இருக்கு. So both charges it carries because the functional group is 2, one base one acid. So base வந்து NH3+ ஆயிடும், acid வந்து COO- ஆகும். So if the amino acid ரெண்டுமே வச்சிருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் அயானும் இருந்துச்சு நெகட்டிவ் அயானும் இருந்ததுன்னா that is called Zwitter ion or isoelectric point. அந்த ஐசோஎலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் அந்த pH தான் ஐசோஎலக்ட்ரிக் pHன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து இன்னொரு பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எனி அமினோ ஆசிட். ஸோ இதை வந்து இப்போ அந்த pH வந்து ஸ்லோவாக நம்ம ஐசோஎலக்ட்ரிக் pHலேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண என்னாகும், இட் இஸ் டர்னிங் டு அ CO- போகும். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தது, pH இன்க்ரீஸ் ஆக மைனஸ் ஆகிடுது. ஸோ அது வந்து ஹை pH லெவலில் ரீச் ஆகும். ஸோ இது இஸ் காமன் ஃபார் எனி அமினோ ஆசிட்ஸ். ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கும் ஒரு ஐசோஎலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் இருக்கும். இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஃபார் தி அமினோ ஆசிட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் ஆம்ஃபோடெரிக். ஆம்ஃபோனா ரெண்டுமே இருக்கும், பாசிட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவும் இருக்குது. So this is also very important point. இதுவும் உங்களுக்கு MCQல கேட்கலாம். So what will happen at the pK1 level pH for the amino acid? அப்போ என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு, என்ன ionic changes நடக்கும் அப்படின்றது கேட்கலாம். Or what is Zwitter ion அப்படின்னு கேட்கலாம். So இந்த point is ரொம்ப important for the your MCQs questions asked in the NEET exam. And this is very important. இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து
how what is the structures of protein. So இப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்ல ஒரு ரெண்டு அமினோ ஆசிட் சேரும்போது ஒரு பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி 2-3 அமினோ ஆசிட் சேர்ந்தா இட் இஸ் கால்ட் பெப்டைடு. அதே நான் 50 அமினோ ஆசிட்ஸ் மேலே 100க்கு மேலே போச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் ப்ரோட்டீன். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸில் 4 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன் இஸ் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர், செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர், tertiary structure, quaternary structure. Primary structure na simple, very simple. ஒரு அமினோ ஆசிட் உடைய இது வந்து அப்படியே எலாங்கேட் ஆகிட்டே போகும். ஒரு அமினோ ஆசிட், ரெண்டாவது அமினோ ஆசிட், மூணாவது அமினோ ஆசிட், நாலாவது ஜாயின் பண்ணிட்டே பெப்டைட் பாண்ட் வழியாக ஜாயின் பண்ணிட்டே ஒரு லீனியண்ட்டாக போகும். ஆர் இன்னும் ஒரு பீட்ஸ் மாதிரி போகும். வாட் இஸ் தட்? பீட்ஸ் ஒரு செயின் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் ஒரே ஒரு பாண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் பெப்டைட் பாண்ட் அண்ட் இட்ஸ் அ லீனியர் ஒன். உங்களுக்கு NH2 டெர்மினல் இருக்கும், COO டெர்மினல் இருக்கும் அண்ட் எல்லாமே பெப்டைட் பாண்ட் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஃபார் ஜாயினிங் த அமினோ ஆசிட். தட் இஸ் கால்ட் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர். செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்க்கும்போது யூ ஹாவ் அன் அடிஷ்னல் பாண்ட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ லீனியர் பீட்ஸ் மாதிரி இருக்காது, கர்வாக இருக்கும். ஸோ இந்த கர்வாக இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா எலிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று வந்து ஷீட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும், அதுவும் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் தான். ரெண்டுமே செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் அண்டர் தான் வருது. ஒன்று வந்து இட் இஸ் ஹெலிக்ஸில் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து பீட்டா ப்ளீட்டட் ஷீட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் 2 structure types which is coming under secondary structure of proteins. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெப்டைட் பாண்டில் இருக்கிறது இங்கே அந்த பெப்டைடோட இந்த பெப்டைடும் பை ஹைட்ரஜன் அந்த பாண்ட்ஸோட ஃபார்ம் ஆகி ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இங்கே லிங்க் ஆகிருக்கு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர். டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது ஒரு லீனியன்ட் ஒரு பெப்டைட் ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து கர்வ் ஆகிக்கும். ஸோ கர்வ் ஆகி அது வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு டெர்ஷனரி ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது ஒரு கர்வ் மாதிரி ஒரு அதுக்குள்ளே நிறைய கர்வ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது தான் டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ், அதாவது நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் உள்ள ஒரு பெப்டைடாக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும். இதில் வந்து பெப்டைட் பாண்ட் இருக்கும், ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இருக்கும், அயானிக் பாண்ட்ஸ் வரும், டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் வரும், ஹைட்ரோஃபோபிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும் ஆர் வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃப்ரேம் பண்ணுது. பை அமினோ ஆசிட்ஸ் எதெல்லாம் கர்வ் ஆகி கிட்ட வருதோ அங்கே வந்து சில பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அது என்னெல்லாம் பாண்ட்ஸ் அதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா hydrogen bond, ionic bond, disulfide bonds, hydrophobic interaction, van der Waals forces. These are the bonds which interact with the nearby amino acids when they come close together. Because in the curve pathina இப்படி வளைஞ்சு வருது. ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் அப்படி ஃப்ரேம் ஆகுறது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னா இந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும். ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு அமினோ ஆசிட் இங்கே ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து ரெண்டும் கிட்ட வரும்போது ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகும். இன்னொரு டைசல்ஃபைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா இங்கே சிஸ்டீன் இருந்தால் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இங்கே வரும்போது டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் வரும். ஹைட்ரோஃபோபிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்ன்றது அவங்களுக்கு சில அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் ஹைட்ரோஃபோபிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஹைட்ரோ அமினோ ஆசிட்ஸ் க்ளோஸாக வந்ததுன்னா இங்கே வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ இந்த பாண்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வேறு ஒரு பார்ட் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் அயானிக் பாண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் மெயினாக ஸ்டேபிள் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த நேட்டிவ் ஃபார்மில் வச்சுருக்கோம். ஸோ வை இந்த நேட்டிவ் ஃபார்ம்ன்றது உங்களுக்கு அது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு என்சைம் வேணும். என்சைமுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவ் சைட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆக்டிவ் சைட் இப்படிலாம் ஃப்ரேம் ஆகி ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் அதோடைய சப்ஸ்ட்ரேட் போய் பைண்ட் ஆகும். அதுதான் மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அதில் நம்ம டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது structure of proteins la fourth type is it's called quaternary structure. Quaternary structure ன்றது it is having a polypeptide. இங்க நம்ம பார்த்தா ஒரு பெப்டைடோ ஒரு புரோட்டீனோ இருக்கும். பட் quaternary structure னு வரும்போது you have more than one protein or more than one peptide. எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஹீமோகுளோபின் HB hemoglobin. So இந்த ஹீமோகுளோபின்ல பாத்தீங்கன்னா you have 2 alpha chain and 2 beta. So இது ஒரு alpha, இது ஒரு beta, இது ஒரு beta. So இப்போ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 4 proteins, 4 peptides உங்களுக்கு சேரும். So 4 proteins or 4 peptides சேரும்போது அதுக்கு வந்து it is called as quaternary structure. It is having more than one polypeptide chain. Or it is simply called as they have polypeptide chains. அதாவது more than one peptide இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல. அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஹீமோகுளோபின். அதுல 4 பெப்டைட்ஸ் இருக்கு. alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2.
ஸோ இதுதான் வந்து குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர். அது எப்படி ஸ்டேபிளாக ஹோல்ட் ஆகிருக்குன்றது பேஸாக இந்த குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான். ஹைட்ரஜன் பாண்ட், அயானிக் பாண்ட், டைசல்ஃபைட், வாண்டர்வால்ஸ், ஹைட்ரோஃபோபிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஆனால் இங்கே ஒரே பெப்டைட் இருக்கும், இங்கே வந்து 4 பெப்டைட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஹீமோக்ளோபினோட எக்ஸாம்பிள் ஃபார் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்க்கும்போது இட் கேன் பி எய்தர் அஸ் அ ஒரு ஸ்மால் பெப்டைடு உள்ள ப்ரைமரி ப்ரோட்டீனாக இருக்கலாம், இல்லை கர்வாய் ஹெலிக்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஷீட் மாதிரி பீட்டா ப்ளீட்டட் ஷீட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகலாம். அது செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர். டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது அந்த அதுவே அது பெண்ட் ஆகி ஒரு ஃபார்ம் ஆகும். அதை ஃபார்ம் ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்கு ஸோ மெனி பாண்ட்ஸ் ஆர் யூட்டிலைஸ்டு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக உங்களுக்கு குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சருக்கும் டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, இது சிங்கிள் பெப்டைட், இது பாலிபெப்டைட், அதாவது மோர் தென் ஒன் பெப்டைட் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீமோக்ளோபின். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ். So this is all about the proteins, the macromolecule, and which is coming under the biomolecules information for the part 1. Thank you.